Those who are against the, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is introduced. Minister for Housing, Land Endowments to move the motion for leave to introduce the Telangana Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Amendment Bill 2016. Aksha, I beg to move for leave to introduce the Telangana Charitable and Hindu Religious Institution and Endowment Amendment Bill 2016. Motion moved. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is introduced. Legislative Affairs Minister. Sir, under Rule 358 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Telangana Legislative Assembly, I beg to move that Rule 97 and 98 of the Rules of Procedure may be suspended in their application to the three government bills listed in the agenda for today, the 30th August 2016, for introduction. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the rules 97 and 98 are suspended in respect of those three government bills. I request Mr. Harish Rao to move the motion for consideration of Telangana taxing statutes providing for constitution of state level authority for clarification and advance rulings amendment bill 2016. I beg to move that the bill may be considered. Motion moved. Discussion on Minister గారు ఫీచర్స్ ఏమన్నది సార్, ఇది మన వ్యాట్ ఏదైతే గతంలో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2005లో వ్యాట్లో తెచ్చుకున్నప్పుడు స్టేట్ లెవెల్ అథారిటీ ఫర్ క్లారిఫికేషన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ రూలింగ్ కోసం చట్టంలో వ్యాట్లో మనం పొందుపరుచుకున్నాం అధ్యక్ష. సో అటువంటి చట్టాన్నే మనము మిగతా దాంట్లో లేకపోవడం వల్ల మరి వ్యాపారస్తులకు కొంత ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉంది. సో అటువంటి ప్రొవిజన్ను మనం ఏదైతే వ్యాట్ 2005 చట్టంలో ఏ ప్రొవిజన్ అయితే పెట్టుకోవడం జరిగిందో అలాంటివి మన రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి మిగతా చట్టాల్లో పొందుపరిచేటువంటి విధానాన్ని తీసుకురావడం కోసం ఉద్దేశించబడింది అధ్యక్ష. ఇది ముఖ్యంగా వినోద పన్ను చట్టము, లగ్జరీ యాక్టు, హార్స్ రేస్ బెట్టింగు, ఎంట్రీ ట్యాక్సు, రూరల్ డెవలప్మెంట్ సెస్సు, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్సు, ఈ ఆరింటిలో కూడా ఈ ప్రొవిజన్ మనం పెట్టుకుంటా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఈ స్టేట్ లెవెల్ అథారిటీ అనేటువంటిది ఒక అడిషనల్ కమిషనరు, జాయింట్ కమిషనర్కు తగ్గకుండా ఈ పై స్థాయి అధికారులతోని ఈ స్టేట్ లెవెల్ అథారిటీ ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. ముఖ్యంగా ఈ అథారిటీ ఏంటంటే పన్ను చెల్లించాల్సినటువంటి వారు ఏవైనా తమ అనుమానాలను నివృత్తి చేసుకోవడం కానీ, క్లారిఫికేషన్స్ కోసం కానీ, పన్ను చెల్లించే విధి విధానాల్లో సంబంధించి వారిని తెలుసుకొని పన్ను చెల్లించడం వల్ల లీగల్ కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా ఉంటాయి. రేపు ఇటు డిపార్ట్మెంట్కు, ప్రభుత్వానికి చట్టపరమైన ఇబ్బందులు లేకుండా పన్ను చెల్లింపుదారులకు కూడా సులువైనటువంటి విధి విధానాలను కల్పించడంలో, పూర్తి స్థాయి స్పష్టత ఇవ్వడంలో ఈ స్టేట్ లెవెల్ అథారిటీ అనేటువంటిది పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ అథారిటీ మనకు వ్యాట్లో ఉంది. ఈ వ్యాట్ బయట ఉండేటువంటి ఈ ఆరింటిని కూడా ఈ సేమ్ అవకాశాన్ని కల్పించడం కోసం ఉద్దేశించబడింది అధ్యక్ష. సో గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా దీన్ని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాలని మీ ద్వారా కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇంకొక సబ్మిషన్ మీ ద్వారా సభ్యులందరికీ, ఈ మూడు కూడా గౌరవ ముగ్గురు మంత్రులు మేము ప్రతిపాదించిన తర్వాత కలిపి మాట్లాడమనగలిగితే మూడు ఒకేసారి పాస్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే 1:30 అయింది. ఇఫ్ సభ్యులు అగ్రీ అయితే మూడు కలిపి మాట్లాడండి సార్, లేదంటే ఒక్కొక్కటిగా పాస్ చేసుకుంటాం సార్. Minister garu, the question is that the Telangana taxing statute is providing for constitution of state level authority for clarification and advance rulings amendment bill 2016 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered.
I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 9, clause 1, enacting formula and short title of the bill, and they are before the House. Those who are for clauses 2 to 9, clause 1, enacting formula and short title of the bill, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered, and the clauses 2 to 9, clause 1, enacting formula and short title do stand part of the bill. Now I request the Minister for Legislative Affairs to move the motion for passing of the bill. Sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. Home, Minister for Home Affairs to move the motion for consideration. Motion moved. The question is that the Cyberabad Metropolitan Area Police Amendment Bill 2016 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 8, clause 1, enacting formula and short title, and they are before the House. The question is that those who are for the clauses 2 to 8, clause 1, enacting formula and title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clauses 2 to 8, clause 1, enacting formula and short title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Home to move the motion for passing the bill. I beg to move the bill passed. మాట్లాడతారా సరే ఓకే. సైబరాబాద్ మహానగర ప్రాంత పోలీస్ చట్టము 2004ను ఇంకనూ సవరించడానికైన ఈ బిల్లు పైన ముఖ్యంగా అధ్యక్ష మా రంగారెడ్డి జిల్లా లోపల వికారాబాద్, తాండూర్, పరిగి, చేవెళ్ళ 4 నియోజకవర్గాలతోనే ప్రభుత్వం డ్రాఫ్ట్ జిల్లా కింద ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో ఈ సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ అనేది చేవెళ్ళ వరకు విస్తరిస్తున్నామన్న మాట ఆల్రెడీ పత్రికల్లో రావడం జరిగింది. మరి మా గ్రామీణ ప్రాంతానికి ఎస్పీ కార్యాలయం వికారాబాద్ లోపల ఉంది. మరి 3 నియోజకవర్గాలకే ఈ ఎస్పీ కార్యాలయం కనుక ఉంటే అక్కడ ఏ విధంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవుతుంది, ఏం కథ అన్నది మీ ద్వారా తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క సైబరాబాద్ లిమిట్స్ మన వికారాబాద్ ఏదైతే చెవెళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీ అయితే ఉందో అది కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఉంటేనే అక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది. కరెక్ట్ ఎస్పీలు కానీ అధికారులు కానీ అందరూ కూడా పనిచేయడానికి వీలవుతుంది. కాబట్టి 3 నియోజకవర్గాలకు ఎస్పీ కార్యాలయం ఇప్పుడు వికారాబాద్లో పనిచేయడానికి కష్టమవుతుంది. కాబట్టి సైబరాబాద్ లిమిట్ లేకుండానే ఈ యొక్క బిల్లుని ఆమోదం చేయాలని చెప్పి మీ ద్వారా నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మన హోంమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ సైబరాబాద్ పోలీస్ సంబంధించినటువంటి బిల్లు సంబంధించినటువంటి అంశాలని పరిశీలిస్తే చాలా ఆదరాబాదరగా దీన్ని ప్రవేశపెట్టినట్టుగా భావించాల్సి వస్తుంది. ఒకవైపునేమో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిల్లాల యొక్క పునర్వ్యవస్థీకరణ చేపట్టి రంగారెడ్డి జిల్లానే 3 జిల్లాలుగా మార్చాలని చెప్పని ఒకవైపున ముసాయిదా రిలీజ్ చేసి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాల్ని సేకరిస్తున్నటువంటి తరుణంలో మరి సైబరాబాద్కు సంబంధించినటువంటి ఒక దీన్ని కొత్తగా ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పని ఆలోచన చేయటం కొంత పునరాలోచించాలని చెప్పని నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నా. ఇక రెండో విషయానికి వచ్చినట్టయితే గతంలో కూడా
మరి సైబరాబాదు లిమిట్స్ ఒకటి తయారు చేసి రంగారెడ్డి రూరల్ ఒకటి తయారు చేసినటువంటి విషయం కూడా మనకు తెలిసిందే. మళ్ళీ ఇప్పుడు దాంట్లో మళ్ళీ మార్పులు చేర్పులు ఈస్ట్ వెస్ట్ తీసుకురావాలని చెప్పని కూడా కమిషనరేట్గా చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం చూస్తున్నాం. మళ్ళీ ఇంకొక వైపును చూస్తే జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ జరుగుతున్నప్పుడు పోలీస్ వ్యవస్థకు సంబంధించింది కూడా పునర్వ్యవస్థీకరణ జరగాలి ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా. ఉదాహరణకు చూస్తే నా యొక్క ఉపల్ నియోజకవర్గమే 3 ఏసీపీల పరిధిలో ఉంటుంది అధ్యక్ష. సిటీ పోలీసు కాచిగూడ ఏసీపీ ఉంటుంది, అల్వాల్ ఏసీపీ ఉంటుంది, మల్కాజ్గిరి ఏసీపీ ఉంటుంది. అయితే ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి మనకు కనబడుతూ ఉంది. కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది, కొత్తగా మనం జిల్లాలకు కూడా ముసాయిదాన్ని విడుదల చేసుకున్నాం. ఈ చేసుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో కూడా ఇతర శాఖలకు సంబంధించి కూడా అంటే సివిల్ సప్లైస్ కావచ్చు, ఈ హోంశాఖ కావచ్చు, ఇంకా మిగతా శాఖలకు సంబంధించింది కూడా ఒక జిల్లాని కేంద్రంగా చేస్తూ మనం వ్యవస్థను కనుక ఏర్పాటు చేసినట్టయితే కొంతమేరకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెప్పని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, మరి ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గం ఒక ఏసీపీ పరిధిలో వచ్చేటట్టుగా చూడటానికన్నా ప్రయత్నం చేయాలి. ఇది కొంచెం తొందరపాటు చర్యగా నేను అభివర్ణిస్తున్నా. దీన్ని మళ్ళొకసారి ప్రభుత్వం పునర్పరిశీలించాలి. కొత్త జిల్లాల ప్రకారంగా ఈ పోలీస్ వ్యవస్థను నిర్మాణం చేసినా బాగుండేది. అట్లా కూడా లేదు. మళ్ళీ కొత్త ప్రతిపాదనతో మనం ముందుకు వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో దీన్ని ఖచ్చితంగా పునర్పరిశీలించాలని చెప్పని నేను మీ ద్వారా హోంమంత్రి గారిని కోరుకుంటున్నానని చెప్పని తెలియజేసుకుంటున్నాను. రేవంత్ రెడ్డి గారు. సార్, ఈ సమావేశం జిఎస్టీ బిల్లును ఆమోదించడానికి ప్రత్యేక సమావేశంగా పిలిచినామని ముఖ్యమంత్రి వారు చెప్పడం జరిగింది. ఈనాడు ఈ బిల్లులను ప్రవేశపెట్టి తొందరలోనే శాసనసభ మనకు సమావేశం చేయబోతున్నారు కాబట్టి అందులో చర్చించడానికి అవకాశం ఇచ్చినుంటే పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వానికి ఇందులో ఉన్న లోటుపాట్లను కానీ సవరించుకోవడానికి ఉన్న అవకాశాలను కానీ సలహాలు సూచనలు సహేతుకంగా మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పుండే వాళ్ళము. ఏదేమైనా తమరు ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఈ బిజినెస్ కంప్లీట్ చేయాలన్నారు కాబట్టి ఇందులో ఇప్పటివరకు మాకు అర్థమైన కాడికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి 2 అంశాలలో ప్రధానంగా సూచనలు చేయదలుచుకున్నాం అధ్యక్ష. ఎండోమెంట్స్కు సంబంధించి ఆదాయాన్ని బట్టి సభ్యుల సంఖ్యను పెంచేదాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో చాలా ప్రాంతాలలో ఈ దేవాలయాల ప్రవేశానికి సంబంధించిన దాంట్లో వివక్ష కొనసాగుతున్నదని చాలా కేసులు రిజిస్టర్ అవుతున్నాయి అధ్యక్ష. ఇందులో సభ్యుల విషయంలో సభ్యుల నెంబర్ పెంచడం కాకుండా ఇందులో ధామాషా ప్రకారం ఇంట్రడ్యూస్ చేయలే. రేవంత్ గారు బిల్లు సంబంధించింది హోమ్ సబ్జెక్ట్ నడుస్తుంది, దేవాలయాలు ఇంకా బిల్ రాలే, ఇంట్రడ్యూస్ కాలే, సబ్జెక్ట్ మారిపోయింది. సరే సార్ చూసుకొని మాట్లాడుతున్నాం. నర్సన్న సబ్జెక్ట్ కదా చెప్పినా అయినాడు కదా అని రెండో దానికి వెళ్ళిపోయినా. సరే, ఈరోజు సైబరాబాద్ కమిషనరేట్కి సంబంధించి ఆ బిల్లు విషయానికి వచ్చినా కూడా అధ్యక్ష, మీరు మా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు సంబంధించిన షాద్ నగర్ను ఇతర వాటిని కూడా మీరు సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లోకి తీసుకొస్తున్నామని చెప్తున్నారు. మేము ఏమడుగుతున్నామంటే ఇంతకుముందు మిత్రుడు చెప్పినట్టుగా జిల్లాల పునర్విభజన మనం ఆల్రెడీ డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసినాం. ఏ జిల్లాలు, ఏ మండలాలు, ఏ డివిజన్లు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయో ఇంకా ఫైనల్ కాలే. ఈరోజు ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చిన దాన్ని బిల్లు కింద ఆమోదింపజేసుకోవడానికి ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తుందో ఇంత హడావిడి అక్కర్లేదు అధ్యక్ష. మేము ప్రభుత్వానికి సూచన చేస్తున్నాం, మీరు జిల్లాలు ఫైనల్ అయిన తర్వాత ఎలాగూ జిల్లాల మీద చర్చ జరిగే సందర్భంలో ఈ ఏ ప్రాంతాలు ఏ సైబరాబాద్ కమిషనర్ కిందకి పోతాయి, లేకపోతే ఏ ఎస్పీల కిందకి పోతాయి ఏందనేది చర్చించుకోవచ్చు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఒక్క నియోజకవర్గాన్ని ఒక్క పోలీస్ ఆఫీసర్ కింద అంటే ఒక డిఎస్పీ కింద కానీ ఒక నియోజకవర్గానికి ఒక సిఐ ఉండేటట్లుగా, అదేవిధంగా ఒక డిఎస్పీ ఒక ఎస్పీ కింద ఉండేటట్టుగా చూస్తే బాగుంటుంది. 3-4 కమిషనర్లతో కానీ 3-4 ఎస్పీలతో కానీ మాట్లాడాలన్న కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది. నా నియోజకవర్గంలో 5 మండలాలు ఉంటే కూడా 2 డిఎస్పీలు 2 సిఐలు వీళ్ళందరితో మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రతి నియోజకవర్గంలో అలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. మీరు జిల్లాల పునర్విభజనతో పాటు పోలీసుల పునర్విభజనను కూడా ఈ రెండింటిని సింక్రనైజ్ చేసి రెవెన్యూ వాళ్ళను అదేవిధంగా శాంతి భద్రతలకు సంబంధించిన అధికారులను కూర్చోబెట్టి ఒక రెవెన్యూ డివిజన్ని ఎట్లయితే ఒక నియోజకవర్గాన్ని ఒక రెవెన్యూ డివిజన్ కిందకి ఎట్లయితే పెడుతున్నారో అదేవిధంగా ఒక నియోజకవర్గాన్ని ఒక డిఎస్పీ కిందకి వచ్చేటట్టుగా మీరు సవరించుకుంటే బాగుంటుంది. దానివల్ల మీకు పరిపాలన సౌలభ్యం ఉంటుంది,
ప్రజాప్రతినిధులకు కూడా ఒకే అధికారితో సంప్రదిస్తే సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి కానీ సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడానికి కానీ అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇందులో ఈ ఏదైతే పోలీస్ కమిషనరేట్ బిల్లును మీరు ప్రవేశపెట్టినరో దీన్ని సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించండి. ఈరోజు చర్చ చేసినాం కాబట్టి దీన్ని సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించి అక్కడ కూలంకషంగా చర్చించిన తర్వాత జిల్లాల పునర్విభజన పూర్తి అయిన తర్వాత దాంతోపాటు ఈ బిల్లును ఆమోదిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ప్రభుత్వానికి సలహాలు సూచనలు చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు ఒక్క నిమిషం. అధ్యక్ష, మినిస్టర్ గారు 1 minute. ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు. అధ్యక్ష, ఈరోజు మన ప్రభుత్వం మన హోంమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టిన ఈ విషయం ఏదైతుందో చాలా గొప్ప విషయం. కమిషనరేట్ అనేది ఒకే దగ్గర ఉండి ఈ మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా అందుబాటులో లేకుండా ఉన్న సందర్భంలో ఈస్ట్ కమిషనరేట్ అని వెస్ట్ కమిషనరేట్ అని ఏర్పాటు చేస్తున్న సందర్భం ప్రజలంతా హర్షిస్తూ ఉన్నారు. ఇది గొప్ప నిర్ణయం. ఇది ఎప్పుడో తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం. ఈ అమెండ్మెంట్ను కూడా తీసుకురావడం అనేది ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితోటి ప్రజలు ఏదైతే కోరుతా ఉన్నారో ప్రజల కోరిక మేరకు చేస్తున్న సందర్భంగా ఈ ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలపాలని ప్రజలందరూ మేము కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతా ఉన్నాం. మా మండలం కూడా చౌటుపల్లి మండలం ఏదైతే ఉన్నదో మా నియోజకవర్గంలో అది రాజకొండ కమిషనరేట్లో కలపడం జరిగింది. మేము చాలా సంతోషపడతా ఉన్నాం. రాజకొండ నారాయణపూర్ మండలం, ఈ రాజకొండ అనేది ఎప్పటి సంది వస్తున్న రాజులు పాలించిన ప్రాంతం కాబట్టి రాజకొండ పేరు చిరస్థాయిగా నిలిచే విధంగా ఆ రాజకొండ కమిషనర్ ఏర్పాటు చేసినందుకు ఈ ప్రభుత్వానికి, అదేవిధంగా ఈ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టిన హోంమంత్రి గారికి మా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మినిస్టర్ గారు అధ్యక్ష, ఈ బిల్లు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ను 2గా అంతకంటే ఎక్కువ పోలీస్ కమిషనరేట్లు విభజించడంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న కొన్ని ప్రదేశాలను కలుపుతూ పరిపాలనా సౌలభ్యం కొరకు ఇది మాత్రమే చేసేటప్పుడు సవరణ అడిగాం. అధ్యక్ష, ఇది 2004లో మరి దాదాపు 14,445 కేసులుంటే 2016లో 30,895 కేసులు అయినాయి, నమోదైనాయి. భారీగా జనాభా కూడా పెరిగింది. 2004లో 26 లక్షలు ఉంటే 2016లో 68 లక్షలు అయినారు. తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్లు 2004లో 34 పోలీస్ స్టేషన్లు శాంతి భద్రత గురించి, 2 ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్లు, 1 ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్. తర్వాత 2016లో 44 శాంతి భద్రతల పోలీస్ స్టేషన్లు పెరిగితే 12 ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్లు, 2 క్రైమ్ స్టేషన్లు, 1 ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్. ఈ విధంగా 2016 వరకు స్ట్రెంత్ పెంచుకుంటూ వచ్చారు. జనాభా బాగా పెరిగింది. మరి దానివల్ల ఇక్కడ హైదరాబాద్లో క్రైమ్ చేసిన వాళ్ళు పోయి గ్రామాలలో షెల్టర్ తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఈ కమిషనరేట్ను డివైడ్ చేయడం వల్ల ఈ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి హైదరాబాదును మరి చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలను సక్రమంగా పరిపాలన జరగడానికి, శాంతి భద్రత కాపాడడానికి ఉద్దేశంతో ఈ పోలీస్ స్టేషన్లు మరి ఈ 2 కమిషనరేట్లు దీనికి అవసరమైతే ఇంకా కూడా ఎక్కువ చేసుకునే అవకాశం బిల్లులో కల్పించడం జరిగింది. కాబట్టి సభ్యులు ఏమీ ఆందోళన పొందాల్సిన అవసరం లేదు, తొందరపాటు ఏం లేదు. రాష్ట్రాలు జిల్లాలు వేరైతేనే అప్పుడు పోలీసు విభాగం జిల్లాల వారీగా అప్పుడు కూడా చేస్తాం. ఈ కమిషనరేట్లు మాత్రం అందులో భాగంగానే ఉంటాయి. కాబట్టి దీనికి
అభ్యంతరం పెట్టకుండా దీన్ని పాస్ చేయవలసిందిగా సభ్యులందరినీ కోరుతున్నాను. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. Now, Minister for Housing, Law and Endowments to move the motion for taking into consideration of Telangana Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Amendment Bill 2016. Speaker, sir, I beg to move that the bill be taken into consideration. Motion moved. The question is that the Telangana Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Amendment Bill 2016 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2, 3 and clause 1 enacting formula and title, and they are before the House. The question is that those who are for the clauses 2, 3 and clause 1 enacting formula and title please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clauses 2, 3 and clause 1 enacting formula and title do stand part of the bill. Now, Minister for Housing, Law and Endowments to move the motion for passing the bill. Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. Jeevan Reddy garu. అధ్యక్ష, రాష్ట్రంలోని దేవాలయాల పాలక మండల సభ్యుల సంఖ్యను దేవాలయాల ఆదాయ పరిమితి దృష్టిలో ఉంచుకొని పెంచే విధంగా ఏదైతే ఈరోజు అమెండ్మెంట్ చేపట్టబడడం జరిగిందో, ఇందులో 1 కోటి రూపాయలకు మించినప్పుడు ప్రభుత్వం 9 మంది వ్యక్తులతో కూడిన ఒక ట్రస్టీల బోర్డును ఏర్పాటు చేయవలెను అనేది ఒకటి. చేయటం లేదు. అదే మంత్రిగా దృష్టి పట్టుకొస్తున్నాను. అదే 25 లక్షల నుండి 1 కోటి రూపాయల వరకు ఉన్న దానికి 9 మంది సభ్యులే ఉన్నారు. 1 కోటి పైన ఉన్నటువంటి వారికి 9 మంది సభ్యులే ఉన్నారు. ఈ అమెండ్మెంట్లో ఏదైతున్నదో 25 లక్షల నుండి 1 కోటి రూపాయల ఆదాయం ఉన్నటువంటి ఒక దేవాలయాల సభ్యుల సంఖ్యను 9 నుండి 14కు పెంచారు. 1 కోటి రూపాయల పైన ఆదాయం ఉన్నటువంటి సభ్యుల సంఖ్యను దాన్ని పెంచడం లేదు. మరి అది వెదర్ ఇట్ ఈస్ అంటే మీరు ఆలోచనతోనే పెట్టినరా లేక ఇట్స్ మిస్సింగా? 25 లక్షల నుండి 1 కోటి రూపాయల వరకు ఉన్నటువంటి ఒక దేవాలయాల సభ్యుల సంఖ్యను 9 నుండి 14 పెంచుతున్నారు. అదే 1 కోటి రూపాయల పైన ఆదాయం ఉన్నటువంటి ఒక దేవాలయాల పాలక మండలి సభ్యుల సంఖ్యను మాత్రం పెంచడం లేదు అంటున్నాను. మరి దాని గురించి ఎందుకు పెంచడం లేదు? మీరు 25 లక్షల నుండి 1 కోటి రూపాయల వరకు ఉన్నటువంటి ఒక దేవాలయాల పాలక మండలి సభ్యుల సంఖ్యనే 9 నుండి 14 చేసినప్పుడు 1 కోటి పైన ఉన్నటువంటి ఒక ఆదాయం దేవాలయాల సభ్యుల పాలక మండలి సంఖ్య ఏదైతుందో దాన్ని కూడా పెంచాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది. కానీ దాన్ని యు ఆర్ నాట్ టచింగ్ ఇట్. పెంచకపోవడానికి ఏమైనా ప్రత్యేకమైన కారణమా? అది ఒకటి పరిశీలించాలని చెప్తున్నా. రెండోది అధ్యక్ష, సాధారణంగా మీకు తెలియంది ఏమున్నది, ఈ పాలక మండలి సభ్యులు అనేది రాజకీయ నిరుద్యోగ రూపం మాపడానికి అవకాశాలు కల్పించడానికి వాడుకోవడం జరుగుతుంటుంది. ప్రభుత్వాలు ఏవే కానివ్వండి చెప్పంటున్నాను, లేదా వ్యవసాయ మార్కెట్లే కానివ్వండి, దేవాలయాల పాలక మండలి ఇవే కానివ్వండి. ఇక్కడ ఈ పాలక మండలి నియామకం చేసేప్పుడు ఏదైతుందో కేవలం రాజకీయ నిరుద్యోగాన్ని రూపుమాపడానికి అవకాశాలు కల్పించడానికి కొరకే కాకుండా నిజంగానే దేవాలయాల మీద భక్తి ఉండి దేవాలయాల పునరుద్ధరణ కూడా పాటుపడే వాటి గురించి ఆలోచించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుందని చెప్పక తప్పదంటారు ఒకటి. రెండవది, గౌరవ మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రులు హరీష్ రావు గారు గత సమావేశంలో ఏదైతే మార్కెటింగ్ శాఖకు చెందిన పాలక మండలి సభ్యుల సంఖ్యను పెంచినప్పుడు అందులో బలహీన వర్గాల వారికి ప్రత్యేకంగా వారికి అవకాశం కల్పించింది.
సభ్యుల సంఖ్యను బట్టి అది ఎస్సీఏ కానివ్వండి, బీసీఏ కానివ్వండి, ఎస్టీఏ కానివ్వండి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతుందో ఇంటర్వ్యూని అయిపోయి ఈ పాలక మండలి చైర్మన్లకు 33% రిజర్వేషన్ కల్పించడం జరుగుతుందని చెప్పని వారు సభలో పేర్కొని మరి ఆ విధంగా అమలు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. మహిళలకు కూడా అంటే ఏమంటున్నా, మీరు ఏ విధంగానైతే మార్కెటింగ్ శాఖలో మీరు మార్కెటింగ్ చైర్మన్లు 33% మహిళలకు రిజర్వేషన్ కల్పించే విధంగా, అట్లాగే సభ్యుల సంఖ్యను కూడా ఏదైతున్నదో మీరు పెంచిన సభ్యుల సంఖ్యను అది దళితులు బలహీన వర్గాల వారికి ఏదైతుందో వారికి మాత్రమే అవకాశం కల్పించే విధంగా మీరు ఈ చట్టంలో ప్రతిపాదిస్తే బాగుంటుంది. లేకుంటే ఏమైపోతుంది, వీళ్ళ దళితులు బలహీన వర్గాల యొక్క స్థానం ఏముంటుందో తెలియని పరిస్థితి కనబడుతుందమ్మా అధ్యక్ష అని చెప్పంటున్నా. ఇవల్లే మీకు తెలియంది ఏముంది అధ్యక్ష, రాజకీయంగా ఏదైతుందో పార్టీ మార్పులను ఏ విధంగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. శాసనసభలోనే ఏదైతుందో శాసనసభ్యులను పార్టీ మార్పులు ప్రోత్సహించే విధంగా ఇవాళ చర్యలు చేపడుతుంటే స్వయంగా సుప్రీంకోర్టు ఏదైతుందో స్పీకర్ గారికి నోటీస్ ఇచ్చింది అధ్యక్ష అని చెప్పంటూ నేను ఇవాళ గౌరవ సభ్యులు ఏదైతుందో పార్టీ మారి కండువాలు కప్పుకుంటుండ్రు. మీ సమక్షం లోపల పార్టీ మారిన సభ్యులు కండువాలు కప్పుకున్నారు అధ్యక్ష. స్పీకర్ సార్, సబ్జెక్ట్ పైన గౌరవ సభ్యులు ఎంతసేపు మాట్లాడిన అభ్యంతరం లేదు అధ్యక్ష. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద వే సార్. సబ్జెక్ట్ స్పీకర్ సార్, ఇష్యూకు సంబంధించిన సూచనలు చేయండి. జీవన్ రెడ్డి గారు 2 అంశాలు వారు మాట్లాడినారు అధ్యక్ష. వారు ఒక విషయం సరి చేసుకుంటే మంచిదని నేను చిన్న క్లారిఫికేషన్ అధ్యక్ష. గత సమావేశాల్లో మార్కెటింగ్ మంత్రి గారు హరీష్ రావు గారు మార్కెట్ కమిటీల్లో సభ్యుల సంఖ్యను పెంచారు అని అన్నారు. మేము పెంచలేదు అధ్యక్ష. రాజకీయ నిరుద్యోగుల కోసం గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎక్కువ మంది కల్పించడానికి మీరు సంఖ్య పెంచితే మేము అక్కడ తగ్గించినం తప్ప పెంచలేదనేటువంటిది వారికి మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. దేవాలయాలకు వస్తే భక్తిభావం కలిగినటువంటి వారికి, భగవంతుడికి మరింత సేవ చేయాలనేటువంటి దృక్పథం ఉన్నటువంటి వారికి ఎక్కువ మందికి అవకాశం కల్పించాలనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో ఇది ఇక్కడ చేసినారే తప్ప మాకు మీలాగా అట్లా రాజకీయ దురుద్దేశంతో రాజకీయ నిరుద్యోగుల కోసం మార్చేటువంటి ఆలోచన కానీ అవకాశం కానీ మాకు ఎంత మాత్రం లేదనేటువంటి విషయాన్ని వారికి తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. జీవన్ రెడ్డి గారు మీరు మాట్లాడినలో 1-2 సూచనలు చేసిండ్రు, అంతవరకు బాగుంది. మళ్ళీ అంటే వాస్తవం గౌరవ మంత్రి గారు పేర్కొన్నది నేను సభ్యుల సంఖ్య అనేది ఏదైతుందో పెంచారా అనేటువంటి ఒక భావనతో మాట్లాడి ఉండొచ్చు. ఐఎమ్ టేకింగ్ బ్యాక్. ఇవాళ ఏదైతే వాస్తవం కూడా మార్కెటింగ్ శాఖలో మీరు మహిళలకు రిజర్వేషన్ కల్పించారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతుందో ఇంటర్వ్యూని అయిపోయి ఏదైతున్నదో మహిళలకు ప్రాధాన్యత కల్పించే విధంగా 33% మేము మహిళలు కల్పిస్తామని చెప్పని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పేర్కొనడమే కాదు, దానికి అనుగుణంగా చట్టాన్ని కూడా మార్పు చేయడం జరిగింది. అట్లాగే వీళ్ళు పెంచిన సభ్యుల సంఖ్య మీరు రాజకీయ నిరుద్యోగం దాన్ని మాన్పడానికి కొరక అవకాశాలు కల్పించడానికి అది ఏదైనా కానివ్వండి. నేను అడిగేది ఒకటే, బలహీన వర్గాల వారికి, దళితులకు ఈ పెంచేటటువంటి సభ్యుల సంఖ్యలో వారి దామాష ఏ విధంగా ఉండబోతుందని అడుగుతున్నా అంతే. నేను అడిగేది ఒకటే, మీరు ఏ సభ్యుల సంఖ్యలు పెంచుతున్నారో ఈ పెంచే సభ్యుల సంఖ్యలో దళితులది, బలహీన వర్గాల సభ్యుల సంఖ్య ఏ దామాషాగా ఉండబోతున్నది, వారికి కూడా అవకాశం కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. కాబట్టి ఆ విధంగా నేను మార్పులు చేయండి. దీన్ని సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించండి, తప్పలేదు. దాంట్లో భేషజాలు పోల్చే అవసరం లేదు. ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు ఉంటే వారే స్వయంగా రెస్పాండ్ అయిపోయి ఏదైతుందో ఆ మార్పులకు తదను సూచన చేసేవారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సభలో లేరు కాబట్టి ఏదైతుందో ఒకసారి దీన్ని మనం ఆమోదం చేసుకుంటే మళ్ళీ మార్పు చేసుకోవడానికి మనకు అవకాశం ఉండడం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఏదైతుందో ఒక 3 నేను చెప్పాను అధ్యక్ష. 1 కోటి రూపాయల ఆదాయం పైబడి ఉన్నటువంటి ఒక దేవాలయాల సభ్యుల సంఖ్యను పెంచే విధంగా మీరు చట్టంలో పొందుపరచలేదు. 1. రెండవది ఏదైతున్నదో మహిళల రిజర్వేషన్ సంబంధించి కూడా ఒకటి ప్రాధాన్యత గల అంశం, అది కూడా ఇందులో చేరిస్తే బాగుంటుందనేది. అట్లాగే 3వ అంశం ఏదైతుందో దళితులు, బలహీన వర్గాల వారికి ఏదైతుందో ఈ పెంచిన సభ్యుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా వారి దామాషాను మీరు స్పెసిఫిక్గా పేర్కొంటే బాగుంటుందనేది నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అధ్యక్ష. వీళ్ళ దేవాలయాల పరిస్థితి ఏమైపోయింది అధ్యక్ష అంటే, ఇలా 2.5 సంవత్సరాలు అవుతుంది కామన్ గూడ్స్ ఫండ్ కింద ఒక్క దేవాలయం కూడా మంజూరీ లేదు అధ్యక్ష. గత ప్రభుత్వ హయాం లోపల మంజూరీ పొందిన దేవాలయాలు
కామన్ గుడ్స్ ఫండ్ కింద ఏదైతున్నదో అవి నిధుల లేమి అనేటువంటి ఒక నెపంతో ఏదైతుందో వారు నిలిపివేయడం జరిగింది. మీరేమైనా యాదాద్రి దేవస్థానాన్ని ఏదైతుందో అభివృద్ధి చేస్తే చేస్తున్నట్టు కాదంటం లేదు, కానీ వీళ్ళు సామాన్య ప్రజానీకం గ్రామాలలో ఏదైతుందో ఒక ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయమే కానీ, ఒక పెద్దమ్మ తల్లి కానీ, ఒక పోచమ్మ గ్రామ దేవతల ఆలయాలు నిర్మాణం చేసుకుంటామంటే గతంలో ఒక 20,000 రూపాయలు చెల్లిస్తే 3 లక్షలు వస్తుండే, మీరు 50,000 చెల్లిస్తే 5 లక్షలు అని చెప్పన్నారు. అటువంటిది వాళ్ళకి ఏదైతుందో ఏ విధంగా ఎక్కడ కూడా ఒక దేవాలయాన్ని మంజూరు చేసిన ఒక దాఖలా కనపడటం లేదు. దయచేసి ఆ కామన్ గుడ్ ఫండ్ ఏదైతుందో ప్రతి ప్రాంతంలో ప్రతి మండలానికి కనీసం ఒక 5 చొప్పునైనా మీరు మంజూరు ఇచ్చే విధంగా చర్యలు చేపడితే బాగుంటుందని చెప్పని ఈ సభాముఖం మేము మనం చేస్తూ గౌరవ మంత్రి గారు ఏదైతే స్పెసిఫిక్ లేవనెత్తినటువంటి ఒక అంశాలపై దృష్టి కేంద్రీకరించి అబౌట్ రిజర్వేషన్ అండ్ ఆల్సో ఈ కోటి ఉమెన్ రిజర్వేషన్, అట్లాగే ఎస్సీ ఎస్టీ బలహీన వర్గాలకు ఏదైతుందో ఈ పాలక మండలి సభ్యుల్లో ఏదైతుందో వారి స్థానం వారికి దామాషి ఏ విధంగా కల్పించబోతున్నారో కూడా స్పెసిఫై చేస్తే బాగుంటుందని ఒక అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నా అధ్యక్ష. నేను మాట్లాడిన మాటలు తప్పు మాట్లాడేది అధ్యక్ష. ఏ విధంగా పార్టీ ఫిరాయింపులు ప్రోత్సహిస్తుందో మన కళ్ళ గడ్డలు కనబడుతుంది. మినిస్టర్ గారు ప్లీజ్. అధ్యక్ష, దేవాలయ యొక్క సభ్యుల ప్రతిపాదనను జీవన్ రెడ్డి గారు గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్టు ₹1,00,00,000 కంటే పైన ఉన్న ఆదాయానికి కూడా 14 మంది సభ్యులు, గతంలో 9 మంది సభ్యులు ఉండి మీ సవరణలో ఉంది, ఇవి చూసుకోలేదు, సవరణలో ఉంది, దానికి కూడా 14 మెంబర్స్ కూడా ఉంది. 25 లక్షల రూపాయల కంటే పైన ఆదాయం ₹1,00,00,000 వరకు ఉన్న కూడా 14 సభ్యులే. 25 లక్షల కంటే తక్కువ ఉన్న వాటికి 7 సభ్యులు, 2 లక్షల దానికంటే తక్కువ ఆదాయానికి 5 సభ్యులుగా ఇప్పుడు దీంట్లో అమెండ్మెంట్ మనము పొందుపరచడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి దేవాలయ విషయంలో ముఖ్యంగా ఈ CGF కామన్ గుడ్ ఫండ్ కింద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొట్టమొదటిసారి గతంలో ఎప్పుడు లేనటువంటి విధంగా బడ్జెట్లో 50 కోట్ల రూపాయలు పొందుపరిచి మరి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ మధ్యాహ్న దేవాలయాలు ఎంతో గణనీయమైనటువంటి ధార్మికంగా ప్రజలు భక్తులు చాలామంది వస్తూ ఉన్నారు. మరి దాంట్లో మీరు గోదావరి పుష్కరాలు కానీ, కృష్ణా పుష్కరాలు కానీ, సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర విషయంలో కానీ, మరి ఇక్కడ యాదాద్రి అభివృద్ధి విషయంలో కానీ, వేములవాడ అభివృద్ధి విషయంలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి దేవాలయాలలో అంత బ్రహ్మాండంగా నడుస్తున్నది. మరి CGFలో గతంలోనే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనే ఎక్కువ నిధులు లేకున్నా కానీ మీరు శాంక్షన్స్ దాదాపు ఒక 5 సంవత్సరాలు సరిపోయేంత మంజూరులు ఇచ్చిపోయినారు, డబ్బులు మాత్రం అక్కడ లేవు. ఇప్పటికి కూడా అదే వ్యవస్థ నడుస్తుంది తప్ప మరి మా గౌరవ సభ్యులు అడిగిన దానికి మేము ఒక్కడు కూడా ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళకి మంజూరు ఇవ్వలేకపోతున్నాము. మొన్న ఇచ్చినటువంటి ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఇప్పటికి కూడా. మీరు అని 5 సంవత్సరాలకు సరిపోయేంత బడ్జెట్ ఇచ్చిపోయినారు కాబట్టి మాకు ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉంది. అయినా ఇప్పటికీ కూడా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ఆ 50 కోట్ల బడ్జెట్తో అన్ని దేవాలయాల పునరుద్ధరణ కొరకు ప్రయత్నం జరుగుతుంది. తప్పకుండా భవిష్యత్తులో దేవాలయాల విషయంలో అన్ని రకాలుగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి ఎవరు కూడా గౌరవ సభ్యులు ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. మిగతా విషయాలలో మరి ప్రభుత్వం కూడా ఈ యొక్క బిల్లు మరి అన్ని రకాలుగా సమాధానాలు రావడం జరిగింది కాబట్టి బిల్లును ఆమోదించవలసిందిగా మేము ఆమోదించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. That the question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. With the consent of the House,